Hello everybody, I'm Penguin. Welcome to my channel. Um, Recently I have made five videos of English lecture for middle school students about human body and health. Um, but at this time, I'd like to have a break time with you. I happened to see an article released by a Singaporean newspaper called Straits Times. Yeah, it's Straits Times, which deals with a story about K-drama, Korean drama called Crash Landing on You, 사랑의 불시착 in Korean, which stars Hyunbin and Son Ye-jin. It's a very interesting article, I think. So I suppose that some of you might have seen the drama, but others might not, and I'm one of them too. But actually, I've seen the movie clips on YouTube, and I already know what the story is all about. And so I think I want to share this article with you because Korean drama is very popular these days, not only in Korea but also in other countries, including East Asia and Southeast Asia and Europe and America. That means it is popular worldwide. So I'm just curious about how they feel about Korean dramas and why they are interested in Korean dramas. So I think this is an opportunity for us to see how their feeling is. So this is the article of Straits Times published in Singapore. The title is What Singapore Fans Say About K-Drama Crash Landing on You and 7 Things to Know About the Show. Now I speak Korean. 이 기사의 제목이 싱가포르 팬들이 한국 드라마 이 사랑의 불시착, Crash Landing 하는 게 불시착이에요. On You, 당신에게 불시착하는 거예요. 이 사랑의 불시착에 대해서 그리고 이 드라마 The Show 하는 게 이제 그 드라마에 대해서 알아야 할 7가지 것들에 대해서 이제 싱가포르 팬들이 말하는 거. 싱가포르에서도 굉장히 그 한국 드라마나 뭐 K-pop 같은 게 인기가 많다 그러는데, 그래서 이제 싱가포르 신문에서 이런 기사를 올렸어요. 잘 아는 우리 드라마의 한 장면이죠. 뭐 기차 타고 평양으로 가다가 기차가 갑자기 또 멈추는 바람에 그 밖에 나와서 지금 있는 그 드라마의 한 장면이죠. 저는 이거 유튜브에서 이 장면을 봤는데 어떤 기사인지 한번 보도록 하겠습니다. 글자가 신문 기사라서 글자가 조금 작은데 잘 화면에 보이는지 잘 모르겠네요. 싱가포르 이렇게 씁니다. 싱가포르는 제가 안 가봐서 뭐 상당히 더운 나라고 그죠? 얼마 전에 그 싱가포르 수상 총리가 우리나라에 왔다 간 적 있죠. 그 싱가포르 건국의 아버지라고 하는 그 이광료의 아들이 거기도 부장관에 지금 집권하고 있는데, 뭐 아시아에서는 제일 잘 사는 나라죠. 싱가포르인데 Crash Landing on You, which stars the popular Hyunbin and Son Ye-jin, smashed the viewing records with its finale on Sunday, February 16. 사랑의 불시착. 자, 인기 있는 현빈과 손예진을 주연으로 하는 Stars. 이거 저번에 봤죠? 주연으로 하는 이 사랑의 불시착이 시청률 기록을 깼다 했어요. 그 일요일에 2월 16일에 방영된 그 일요일에 그 마지막 우리 피날레라고 하죠. 우리 피날레. 그 마지막 회, 대단한 애막을 피날레와 함께 시청률 기록을 깨부셨다. Smash. According to Nielsen Korea, 그 닐슨 코리아에 따르면 the show has become the second highest rated drama in South Korean cable television history with a peak rating of 21.7% 했어요. 이게 따르면 이 쇼는, 이 드라마는 두 번째로 가장 높은 시청률을 기록한 드라마가 되었다. 한국의 케이블 텔레비전 역사에서
즉 그 최고 시청률이 21.7%로 한국 케이블 TV 역사에서 두 번째로 높은 시청률을 기록한 드라마가 됐다. It is just behind Sky Castle, a drama about South Korean tiger moms, which achieved a peak rating of 23.8% in February 2019. 이랬네요. 그러면 그 시청률 1위를 한 케이블 TV 드라마는 뭐냐니까 이 사랑의 불시착은 바로 스카이캐슬 바로 뒤에 있다 이랬어요. 바로 이거는 한국의 그 타이거맘 호랑이 엄마들에 대한 뭐 드라마다. 저도 이 드라마를 못 봤는데 이것이 말이죠. 그 2019년 2월에 23.8%의 최고 시청률을 달성한 한국의 호랑이 엄마들에 대한 드라마다. 드라마인 스카이캐슬 바로 뒤에 이어지는 기록이 이번에 나온 이 사랑의 불시착이라는 드라마다. 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 별의별 걸 다 알고 있는 사람들은 저도 처음 들어본 얘기인데 In crash, 자 줄여서 그냥 이 불시착에서 crash라는 말은 원래 뭐 충돌 뭐 이런 거예요. A South Korean heiress played by Son is blown into North Korean territory while paragliding and meets a dashing North Korean army captain played by Hyun. 이렇게 나오죠. 이 드라마에 보면 그 손예진에 의해서 연기되는, 즉 손예진이 연기하는 한국의 그 heiress 하면 이제 뭐 상속하는 사람인데 여자를 말해요. 상속녀. 뭐 재벌 상속녀로 나오는데 이 손예진이 북한의 영토로 날아가 버려요. blown away, blown into 뭐 이렇게 바로 그 패러글라이딩 하는 패러글라이더를 타는 동안에 북한으로 그냥 바람에 실려서 날아가 버리죠. 그래가지고 막 달려오는 그 북한의 군 장교 현빈이 연기한 그 장교와 마주친다, 만난다. 또 바로 드라마 첫 장면에 보면 뭐 유튜브에도 보면 수없이 나오는 장면이죠. 그래가지고 나오는 장면입니다. 예. 조금 더 올라가 볼게요. 예, 그래가지고 이 참 뭐 우리나라에서도 뭐 많이 보시면 지금 외국인들이 참 이 한국 드라마를 많이 보는데 여기도 보니까 이제 그런 사례들이 쭉 소개가 되고 있어요. For Mr. Raymond Babol, a Filipino expatriate based in Singapore, the appeal of crash similarly transcends borders. 이렇게 나오죠. 이 필리핀 여기 싱가포르에 살고 있는 이 필리핀 거주자 레이몬드 바볼 씨의 경우에는 이 expatriate라는 것은 해외에 거주하는 사람을 말합니다. 자기 나라가 아닌 다른 나라에 거주하는 사람을 expatriate 이렇게 말해요. 그러니까 이제 싱가포르에 이렇게 거점을 두고 이렇게 사는 이 필리핀 사람인 이 사람의 경우에 이 불시착이라는 드라마의 매력, appeal 이게 비슷하게 국경을 초월한다 그랬어요. border, transcend라는 것은 뭘 초월하는. 그러니까 이 드라마는 뭐 국경을 초월해서 널리 알려지게 된 거예요. 이 사람의 이제 경우를 얘기하고 있어요. The 36-year-old senior designer said, 이 사람이 이제 이 사람이에요. 36세의 그 수석 디자이너, 이 사람이 이제 이렇게 말하는 거예요. My siblings in the Philippines and my aunt in the United States were talking about it in our group chat, so I decided to start watching it. 이 사람 말로는 필리핀에 사는 자기 그 형제 자매들을 sibling 그렇게 말해요. 자기 필리핀에 사는 이 형제 자매들과 또 미국에 사는 우리 고모가 계속 이 그룹 채팅으로 이 드라마에 대해서 얘기를 하고 있더라는 거예요. 그래서 나도 그거 한번 보기로 결심을 했다. 하도 그 얘기를 많이 하니까. 그래서 since then, 그때 이후로 Miss Babol says that he has gotten hooked on the storyline 했어요. 그때 이걸 한번 봤더니 이 사람 말로는 자기도 그냥 그만 그 스토리 라인에 그냥 훅 빠져버렸다. 훅 빠져버렸어요. 훅 하면 이렇게 막 이렇게 뭐 갈고리 같은 거를 거는 거죠. 막 걸려들 자기도 그냥 훅 빠져버렸어요. He even cried at the finale, which he found brilliant. 이 사람은 심지어 말이야, 다 큰 남자가 말이야. 심지어는 그 마지막 회에서 막 울었다 이거예요. 자기가 생각할 때 이 그 마지막 회가 참 뛰어나다는 걸 자기는 발견했다. 탁월하다. brilliant. 뭐 저는 마지막 회는 뭐 안 봐서 저는 뭐 드라마를 제대로 본 적은 없고 짧은 영상으로만 몇 번 봐가지고 그런데 아마 본 사람들은 다 뭔가 마지막 회에서 많이 울었던 모양인데 이 사람이 또
as 이렇게 덧붙이기로 I'm going to recommend this to every person I know. 내가 아는 사람은 하여튼 다 내가 만나는 사람한테는 다 이 드라마를 나는 추천할 거다. recommend 곧 추천할 거다. 뭐 그 정도로 재밌는 드라마인가 봐요. Similarly, piano teacher Madam Tan Sok-kun, 51, and her husband watched the show religiously and are particularly fond of the leading lady's wit. 또 이 사람하고 또 비슷하게 피아노 교사인 탄소쿤이라고 하는 51세의 그 여성과 또 그녀의 남편이 이 드라마를 거의 막 종교적으로, 그야말로 종교적인 그런 마음으로 이거 보면서 특히 particularly be fond of을 좋아하는 거예요. 바로 그 주연한 그 여자의 그 위트, 재치. 이거를 특히 또 좋아한다. 그 손예진, 그 주연한 여자니까 손예진의 그 대사, 위트를 특히 좋아한다. 또 다른 사례를 하나 들고 있습니다. Administrative Executive Crystal Ling, 28, who follows the show, is also a fan of lead actress Son. 또 이 사무관이라는 뜻인데 Administrative Executive, 이 또 사무직에서 일하는 이 크리스탈 링이라는 28세 이 여자는 이 드라마를 계속 따라가고 있는데 또 이 바로 이 주연한 여배우, 액트리스, 여배우인 손예진의 팬이다. 그래가지고 I've watched almost all of her shows, she says. 나는 그 손예진이 나오는 드라마는 뭐 전부 다 봤다, 거의 다 봤다. 나는 뭐 이렇게 또 얘기하고 있습니다. 좀 더 올라가야겠네. 뭐 이렇게 또 얘기하고 있습니다. 또 보니까 as for 19-year-old Tan Kyo-lin, a relief history teacher, she enjoyed the way the show humanized the North Korean citizens. 또 말이죠, 19세의 탄 쾌오린이라고 하는 relief history teacher 하면 이제 임시직 역사 교사입니다. 뭐 우리 기간제 교사라 그러죠. 우리는 relief history 하면 이제 그 teacher, 기간제 교사인 19세의 탄 쾌오린의 경우에는 enjoy the way 그 프로그램이 북한의 시민들을 humanize한 인간적으로 보여준 인간적으로 보여준 그 방식을 좋아했다. It was entertaining to see them going to computer cafes and getting into online games. 그죠? 참 즐거웠다는 거예요. 이 북한의 시민들이 이 PC방이나 우리는 PC방이라 하는데 컴퓨터 카페, 컴퓨터 카페, PC방에 가가지고 온라인 게임에 빠져드는 거, 이런 것을 보는 게 즐거웠다. 그 드라마에 보면 이제 그 북한군 그 오중대죠. 오중대 그 표치수하고 애들이 내려와가지고 한국에서 좌충우돌하는 그런 하면서 컬처 쇼크, 그 문화 충격을 받는 어떤 여러 가지 재밌는 장면들이 나오는데 그런 거 보는 게 자기는 참 즐거웠다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 지금 이게 사례로 쭉 들고 있는 그 싱가포르 시민들이죠. 그 싱가포르의 여러분들 그 시민들이 싱가포르는 아주 작은 도시국가죠. 그 말레이시아 반도 저 기퉁이 밑에 그 도시국가인데 잘 살긴 잘 살지만 인구는 얼마 안 돼서 그게 또 90% 이상이 중국계입니다. 대개 중국의 그 남부지방 복건성이나 이런 데서 이제 다 이주해온 사람들인데 그 중국인이 대부분이 그 다음에 말레이 사람들, 인도 사람들 다인종이 섞여 있는 그런 사회입니다. 그래서 공용어도 4개나 되고 그런 사회인데 그 이름들이 다 보니까 중국식 이름이 많죠. 탄 쾌올린이 아까 위에 나왔던 그죠? 다 중국식 이름이죠. 근데 싱가포르 사람들은 영어를 아주 잘합니다. 그 싱글리시라고 우리가 이야기하는데 싱글리시라고 그러죠. 싱가포르식 영어라 해가지고 예전에 영국 식민지였고 거기가 또 그래서 영어도 잘하지 영어를 또 처음부터 공용어로 사용했기 때문에 아주 싱가포르 사람들은 영어가 아주 유창하고 굉장히 잘합니다. 그런 싱가포르 싱글리시라 해가지고 이 사람들은 중국식 말투가 좀 남아있어가지고 중국 말이 보면 끝에 라 이런 식으로 많이 끝나니까 영어로 말하면서도 are you okay 라 이런 식으로 이런 식으로 하는 그 말투를 그 싱글리시라 그러는데 그것도 하나 참고로 알아두면 좋겠죠. She also liked the depiction of the relationships between North and South. 또 이 탄 쾌올린이 말이죠. 뭐도 좋았느냐면은 바로 북한과 남한 사이의 그 관계에 대한 묘사, depiction. 이 묘사도 참 좋아했다는 거예요. 탄 쾌오킨이 하는 말이 인용되어 있습니다. The show made me aware of the sadness and longing. 이 프로그램, 이 드라마가
드라마는 내가 알게 해주었다는 거예요. aware of. 내가 알게 해주었다. 이 뭐 싱가포르 사람은 남한과 북한의 관계나 뭐 이런 거 잘 모르잖아요. 싱가포르에서 얼마 전에 그 미국하고 북한이 그 회담도 하고 했으니까 좀 관심은 있었겠죠. 근데 잘 몰랐는데 내가 알게 해줘. 뭐를? sadness and longing. 슬픔과 갈망이죠. 슬픔과 갈망을 내가 알게 해줬다. 이 드라마 보니까 어떤 슬픔과 갈망이냐면 Koreans who have family or friends on the other side of the DMZ, demilitarized zone, must be feeling. 자, 우리 DMZ 잘 알죠? 비무장지대. 바로 그 비무장지대의 다른 쪽, 다른 편, 비무장지대를 사이에 두고 이쪽과 저쪽, the other side, 저쪽 반대편 쪽에 가족이나 친구가 있는 한국 사람들이 느끼고 있는 게 틀림없는 그런 어떤 슬픔과 어떤 갈망, 그리움 같은 거, 이런 것을 내가 알게 해줬다. 이 드라마 보니까 남한과 북한 사이에 아주 뭐 가까운 사람, 친척들도 다 있는데, 이런 사람들이 서로 떨어져 있어야 한다는 거, 그런 걸 이 드라마를 통해서 내가 알게 되다. 이 드라마가 준 효과가 뭔가 한국의 남북한 관계에 대해서 잘 몰랐던 이런 사람들이 또 그걸 알게 되는 또 계기도 마련해 준 거겠죠. 물론 드라마는 드라마니까 현실과는 또 좀 다른 게 있겠죠. 또 이게 뭐 말이 되는 소리냐. 우리 한국 사람들이 보면 또 그런 뭐 이야기가 나올 법도 하고, 심지어 이번에 뭐 보수단체에서 또 국가보안법 위반 혐의로 지금 드라마 고소를 했다는데, 북한을 이렇게 뭐 낭만적으로 미화하고 뭐 이렇게 했다 이래가지고 하여튼 뭐 조금 더 올라가 볼게요. 그래가지고 또 계속 이 사람이 말을 하고 it was bittersweet, 뭐 달콤하면서도 쓰라렸다 이런 단어를 한마디로 합쳐서 bittersweet, 달콤 쌉쌀했다 뭐 이럴까? When the characters return to their respective sides because they can never see each other again 이랬어요. 왜냐 했을 때 참 씁쓸하고 달콤하면서도 씁쓸했대요. 바로 그 등장인물이 기왕할 때죠. 어디로? 각자 respective 하면 각자의 사이드니까 각자 남한 쪽으로 북한 쪽으로 이렇게 그 등장인물이 돌아갈 때요. 왜? Because they can never see. 왜냐하면 이들은 이제 다시는 볼 수가 없기 때문에 서로를 다시는 볼 수 없는 그런 상태가 되기 때문에 이렇게 각자의 쪽으로 돌아서게 되면 그래서 그때 참 쓰라렸다. 그 장면이 참 로맨틱하고 달콤하면서도 쓰라렸다. Suffering from withdrawal symptoms. 자, 이렇게 물음표 딱 쳐놨습니다. withdrawal symptom 하면 이제 금단 증상을 말합니다. 담배를 끊으면 금단 증상이에요. 이 드라마 우리 드라마 보다가 이제 드라마 너무 재밌게 보다가 이제 드라마 끝나버리면 금단 증상이 좀 오죠. withdrawal 하는 게 이제 철수하는 거예요. 이제 그 드라마 끝나고 물러났을 때 symptom, 어떤 증후군이죠. 금단 증상으로 고통을 받고 있냐고 이렇게 물었습니다. 이제 드라마 끝났으니까 계속 그 드라마 생각나고 금단 증상으로 고통을 받고 있습니까? Here are 8 things to know about this show. 자, 이 드라마에 대해서 알아야 할 8가지 것이 지금 여기에 있다. 아까 위에 제목에는 7가지가 대놓고 여기는 8가지가. 몇 가지 있나 보니까 7가지예요. 여기 오류죠. 7으로 고쳐야 되는데. 그래서 이제 이 기사에서 이 드라마에 대한 이제 후일담 정도로 이 드라마에 대해서 이제 우리 같은 외국인들이 잘 모르는 거 알아야 될 그 7가지에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 첫 번째가 보니까 so close yet so far. 아주 가깝지만 가까우면서도 아주 멀다. 남한과 북한이 아주 가까우면서도 아주 멀다. 뭐 이런 얘기를 해놨습니다. No, none of the scenes were shot in North Korea. 아니다. 이 장면, 드라마에 나오는 장면 중에 어떤 것도 북한에서 촬영되지 않았다. 거기 보면 뭐 북한이 막 나오는데 아주 사실적으로 그려지고 있죠. 야, 저거 북한 가서 찍은 거냐? 자, 외국인들은 그렇게 생각할 수 있는데 그 장면에 나오는 어떤 북한에 나오는 장면도 북한에서 촬영되지 않았다. Instead, 대신에 filming took place not just within South Korean locations such as Jeju, but also in countries like Mongolia and Switzerland. 이렇게 나오죠. 근데 대신에 그 촬영이 take place, 일어났다 이 뜻이에요. 그 촬영은 어디? 한국 어디죠 이게? South Korea. 그러니까 제주도 같은 이런 한국의 로케이션 장소에서만이 아니고 거기서만 아니고 또 몽골이나 스위스 같은 이런 나라들에서도 촬영이 되었다. 그거 보면 스위스도 나오죠.
마지막 장면을 보니까 뭐 스위스에서 이렇게 두 주인공이 재회를 하는 것 같던데 스위스도 나오고 또 몽골에서 그 북한에 나오는 장면들은 다 몽골에서 촬영했다 그러죠. 그러니까 몽골 같은 이런 나라에서 촬영이 된 거다. 야, 진짜 대단하죠. 그 넷플릭스에서도 지금 이거 방송을 하고 있다 그러는데 조금 더 올라가 보도록 하겠습니다. 자, 그래서 첫 번째 사람들이 궁금해하는 게 이 북한에 나오는 장면들이 북한에서 촬영된 게 아니라는 거. 그 다음에 두 번째 내용이 스타라이터, 스타 작가. 이 드라마를 쓴 작가는 스타 작가다 하는 그런 얘기입니다. 박지은, the screenwriter of Crash Landing on You, 이 사랑의 불시착을 쓴 이 각본가, 이 작가 박지은은 has many other hit K-dramas under her belt. 자기의 벨트 안에 많은 다른 히트친 K-드라마를 가지고 있다. 아주 뭐 타이틀을 많이 가지고 있는 작가다. including 야를 포함해서 My Love from the Star, 별에서 온 내 사랑. 이게 별에서 온 그대인가 뭐 그거죠. 별에서 온 그대. 이것도 참 히트 많이 쳤죠. 뭐 저는 보지는 못했지만 역시 또 유튜브로 짤방을 좀 봤는데 또 The Producers, 뭐 이것도 잘 모르겠어요. And Legend of the Blue Sea, 뭐 푸른 바다의 전설. 뭐 이것도 잘 모르겠습니다. 저는 드라마를 잘 안 봐서. 하여튼 뭐 이런 히트 드라마를 쓴 아주 뭐 히트 작가다. 그 이번에 또 히트 쳤다. 뭐 이런 얘기죠. 또 세 번째 내용을 보니까 inspired by real incident, 실제 사건에 영감을 받았다. 이 드라마에 그 나오는 게 실제 일어난 사건에 영감을 받은 거다. 이렇게 얘기하죠. The screenwriter Park drew inspiration from actress 정양's 2008 accident이죠. 이 작가 박 씨는 이 여배우인 정양이라는 뭐 여배우가 있는 모양인데 이 여배우의 2008년에 일어난 사건, 액시던트, 사고 여기에서 영감을 이끌어냈다. 뭐 그런 사건이 있었던 모양이에요. The actress, 이 정양이라고 하는 이 여배우가 was sailing in 인천, 인천에서 배를 타고 있었대요. 근데 그때 her boat was swept away due to the weather conditions. 이 기상 조건 때문에, due to 하면 뭐 때문에, 저 기상 상태 때문에 자기가 타고 있던 배가 휩쓸려 갔다 이거죠. swept away. 그래가지고 causing her to almost cross the 38th parallel, the border between North and South Korea. 그래가지고 이 남한과 북한 사이에 있는 경계, border, 경계인 38선, 38th parallel, 이 38선을 하마터면 건너갈 뻔했단 말이에요. almost 하면 거의 건너간 건 아니고 거의 건널 뻔하게 했다. 그런 사건이 있었던 모양이네요. 그러니까 이 사건에 영감을 받아가지고 이런 실제로 일어날 수 있는 이런 상황이 영감을 준 거예요. 그래가지고 손예진이 패러글라이딩 하다가 갑자기 막 폭풍에 휩쓸려가지고 북한으로 넘어가 버린 그런 장면이 묘사가 되고 있죠. 화면이 또 흐려지네. 화면이 또 계속 흐려지고 있는데 조금 더 올라가 보도록 하겠습니다. 그런 실제 사건에 영감을 받았다. 그래서 뭐 드라마나 소설이나 이런 거는 항상 그 있을 수 있는 일, 그죠? plausibility라 그러죠. 개연성이라 그러죠. 그런 게 보장이 돼야 이 보는 시청자들이 그죠? 그 리얼리티를 이렇게 받아들일 수 있는 거죠. 야, 뭐 대도 않은 저 있을 수 없는 일이 어떻게 생길 수 이렇게 보는 게 아니라 뭐 그렇게 있을 수 있겠다. 그렇게 받아들여야 드라마에 이제 우리가 현실감을 갖고 몰입을 할 수가 있다. 그런 게 이제 아리스토텔레스의 시학이라는 책에도 보면 그런 이론이 나오죠. 네 번째 보니까 defector consultant를 했어요. defector 하면 탈주자, 도망가는 사람, 탈주자를 말하는 escaper. 여기서 탈북자를 말해요. 북한에서 defector from North Korea, 북한에서 탈주한 사람, 탈북자. 탈북자가 상담을 했다는 거예요. consultant가 돼줬다. 거기 보면 북한에 아주 디테일한 상황들이 많이 나오고 이런 장면들이 많이 나오는데 그거 어떻게 그런 걸 다 만들었을까 궁금해하죠. 바로 이제 북한에서 넘어온 이 탈북자들이 다 그런 걸 컨설턴트를 해줬다는 얘기죠. The production team had consulted North Korean defector turned YouTuber and reality TV celebrity 강나라 on details about life in the country. 이 제작팀이죠. 프로덕션 팀이 북한의 탈북자이자 그 유튜브로 변신한
사람인데, 그리고 이제 리얼리티 TV의 그 유명인사, 셀레브리티 하면 유명인사인 강나라라는 사람하고 한테 컨설팅을 했어요. 바로 그 북한, the country가 이제 북한을 말합니다. 북한의 삶에 대해서, 북한의 생활에 대한 어떤 디테일, 세부적인 어떤 이런 상황에 대해서 이 북한 탈북자이자 요즘 유튜브로 변신한 또 TV쇼의 뭐 유명인사인 이 강나라라는 여자한테 컨설트했다. 이 강나라는 22살인 강나라는 had defected in 2014, 2014년에 탈북을 했는데 her mother had paid a broker to smuggle her into China. 그 강나라의 어머니가 이 브로커에게 돈을 지불했대요. 바로 그 강나라를 중국으로 이렇게 스머글하는 게 원래 밀수하는 거죠, 물건을. 사람을 스머글하니까 몰래 이제 이렇게 밀반입 시킨다. 몰래 중국으로 들여보내기 위해서 브로커한테, 중개인한테 이렇게 돈을 지불했다. 그래가지고 she took a roundabout route through China, Myanmar, and Thailand before arriving in South Korea to reunite with her mother, who had defected 2 years earlier in 2012. 이렇게 나오죠. 그래서 사실 드라마에서 보면은 좀 황당하죠. 뭐 북한에서 남한으로, 남한에서 북한으로 너무 쉽게 왔다 갔다 하니까 이 외국인들이 보면 무슨 남한과 북한 사이가 그냥 저렇게 뭐 조금 하면 왔다 갔다 할 수 있겠구나 이렇게 또 착각할 수가 있지만 사실 실제 탈북자는 그렇지 않죠. 그래서 각 나라의 이야기를 여기 실제 탈북하려면 어떻게 해야 되는지 roundabout route, 우회로죠. 빙빙 roundabout 돌아가는 길, 루트를 취했어요. 길을 따라갔어요. 바로 중국과 미얀마와 태국을 지나는 이런 우회로를 거쳤다 했어요. 한국에 도착하기 전에. 제가 그 강나라 그 유튜브도 좀 봤어요. 그 보니까 탈북하는 과정에서 제일 위험한 게 우선 북한에서 뭐 압록강을 건너야 되고, 그죠? 거기서 또 중국에서 또 공안들에게 안 붙잡히기 위해서 계속 이렇게 은신을 하면서 이렇게 이제 이렇게 브로커들을 통해서 계속 이렇게 이제 남중국까지 내려가가지고 거기서 이기는 지금 미얀마라고 했지만 미얀마가 아니고 주로 라오스로 넘어온대요. 라오스로 넘어와가지고 그 라오스에서 이제 태국으로 넘어갑니다. 근데 그 라오스와 태국의 경계선에 아주 큰 메콩강이라고 아주 큰 강이 있어요. 그 강을 건널 때가 제일 위험하다 그래요. 탈북자들의 증언에 의하면. 왜냐면 그 강을 이제 작은 배 하나에 이제 타고 이렇게 건너가는데 그 강에 그렇게 악어가 많대요. 악어가 원체 이뭐 배 타고 옆에서 악어가 막 이렇게 막, 그러니까 그때 가장 목숨의 생명의 위협을 느낀다 하는 그 탈북자들의 증언을 많이 봤어요. 그 강나라도 제가 그 방송을 보니까 자기는 이제 막 이 삶을 포기했대요. 그때 포기해가지고 그냥 이 조각배 위에서 그냥 손을 그냥 강물에 그냥 담그고 왔대요. 그 지금도 자기는 생각하면 그게 아찔하더라고요. 그때 악어가 물을 물었으면 자기는 그때 죽었을 거라고. 참 예쁘게 생겼는데 강나라가. 그래가지고 말이죠. 이 도착해가지고 이제 어머니랑 재결합하게 됐다죠. 근데 어머니는 2012년에 강나라보다 2년 더 일찍 탈북을 했었어요. 그래가지고 이제 북한에 연락을 해가지고 딸을 또 탈북을 시켰다. 자, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이제 5번째 내용은 Did the show get North Korea right? 그랬어요. 이 프로그램, 이 드라마는 북한을 올바르게 묘사했느냐, 북한을 올바로 얻었느냐 하는 말은 북한을 제대로 묘사했느냐, depict라는 말이죠. 자, according to 강, 자, 그래서 이 강나라에 따르면 about 60% of the portrayal of North Korea is accurate. 이 북한에 대한 portrayal, depiction, 뭐 묘사의 60% 정도는 정확하다. 뭐 다는 아니지만 한 60% 정도는 북한의 현실을 정확하게 묘사했다. The richer families in North Korea like to show off their wealth by adding lace curtains to their windows. 이제 강나라가 하는 말입니다. 더 부유한 북한의 가족들은 과시하기를 좋아한다. show off 하면 과시한다는 뜻입니다. 자기들의 부를 과시하기를 좋아해요. 어떻게 함으로써 by adding 레이스가 달린 커튼을 자기들 창문에다가 딱 이렇게 붙여가지고, 우리 그 드라마에 보면 그 방에 잘 사는 집에 그 창에 보면 레이스가 달린 이런 어떤 커튼 같은 게 나오죠. 이렇게 하면서 자기들의 부를 과시하는 걸 좋아한대요. 북한의 좀 상류층이죠. So that was pretty well portrayed. 그래서 그런 거는 아주 잘 묘사가 됐다. Pretty well, 아주 잘 이 뜻이에요. pretty가 이쁘다는 게 아니고 pretty well, 잘 묘사됐다. 이렇게 코멘트를 했어요.
She also appreciated the detail about kimchi caves. 그죠? 김치 케이브는 이제 김치 그 움이라 그랬죠. 그 드라마 김치 움이라 해가지고 북한에 그 마당에 뭐 땅을 파가지고 거기다가 김치를 갖다 저장하는 그런 걸 김치 움이라고 아마 김치 움이라 그랬죠. 근데 그걸 영어로 김치 케이브 동굴이죠. 케이브는 그거에 대해서 아주 세부 사항을 잘 she also appreciated 인정했다, appreciate, 인정하다, 인식했다, 뭐 이런 말이죠. 그 북한 그 드라마에는 김치 움에 대한 어떤 디테일을 아주 잘 묘사했다는 거죠. Since rural North Korea doesn't get electricity, they don't have refrigerators. 이 북한의 시골이죠, rural. 시골 지역은 전기가 안 들어오기 때문에 여러분들 그 위성 사진 한번 본 적 있습니까? 남한과 북한 한반도를 야밤에 찍은 그 위성 사진에 보면은 이 남한 쪽은 막 아주 막 번쩍번쩍 하는데 밤에 보면 북한은 평양만 반짝반짝하고 나머지는 그야말로 칠흑 같죠. 그러니까 시골 지역에는 전기가 안 들어오니까 이 냉장고가 없어요. Refrigerators 냉장고가 없어요. 그래서 they have kimchi caves where they store kimchi. 그래서 이 사람들이 김치를 저장하는 김치 뭐 움을 가지고 있어요. And that was also 이 글자가 뭐 가리가지고. 그래가지고 they have kimchi caves 있죠. 그리고 and that was also recreated well. 그리고 그것도 그 장면도 참 잘 만들어졌다. 이렇게 덧붙였다 이렇게 놨어요. 그런 하여튼 세부적인 장면들이 아주 실감나게 묘사가 잘 됐다니까. 북한이 그런가 보다. 물론 좀 뭐 과장된 면도 뭐 없진 않겠지만. 그래서 여섯 번째 보니까 the leads reunite in the show였습니다. 이 lead가 이제 주연을 말합니다. 주연 배우들이 이 드라마에서 다시 재결합한다. 그러니까 this is not the first show where lead actors 현빈 and 손예진 have starred together. 이게 이 사랑의 불시착이 첫 번째 프로그램이 아니다 이랬어요. 바로 이 주연 배우인 현빈과 손예진이 함께 주연한 첫 번째 프로그램이 아니다. 드라마가 아니다. They had first done so in 2018 South Korean action crime thriller film The Negotiation. 이 두 사람은 보니까 2018년에 한번 그렇게 처음 같이 주연을 했대요. 바로 그 한국의 액션 범죄 스릴러 영화 뭐 협상, Negotiation, 협상이라는 뭐 이런 범죄 영화에서 두 사람이 이미 한번 주연을 했대요. 그 영화에 보면은 Son played Chae-yoon, a member of the Seoul Metropolitan Police Agency's crisis negotiation team, while Hyun played Taegu, an arms dealer who had kidnapped two Koreans in Bangkok. 여기서 보면 손예진은 그 영화에서 말이죠. 채윤이라는 역을 하고 있는데 바로 서울시의 그 경찰국 위기 협상팀의 그 멤버고 반면에 현빈은 태구라는 역을 했는데 무기 거래상이래요. arms dealer. 무기 거래상인데 방콕에서 두 명의 한국인을 납치했다는 거죠. kidnapped. 그렇게 납치한 무기 거래상으로 나온다. 저도 뭐 그 영화도 안 봤지만 뭐 그래가 또 뭐 로맨스 이런 게 나오겠죠. 한국 영화나 뭐 드라마는 뻔하죠. 또 거기서 뭐 이런 또 두 명이 운명적으로 만나가 또 뭐 로맨스 그죠. 자 마지막 일곱 번째 Gold Olive Chicken gets a boost 됐어요. 황금 올리브 치킨이 그야말로 떴다. Get a boost 떴다 이런 말이죠. 우리나라 드라마 요즘 보면 이 외부 협찬을 많이 받으면서 제작되기 때문에 그 간접 광고라 그러죠. PPL이라 그러나요? 뭐 그런 게 많이 들어가 있죠. 근데 그걸 또 기사로 이렇게 얘기했습니다. The popularity of the show has given a boost to businesses such as South Korean chicken franchise Genesis BBQ and jeweler Swarovski. 이 드라마의 인기는 또 완전히 띄워졌다 이 말이에요. 이 기업들인데 바로 어디야와 같은 남한의 한국의 치킨 프랜차이즈인 제네시스 BBQ 그리고 뭐 보석업자인 스와롭스키 잘 알죠. 이런 어떤 기업들을 또 완전히 띄워줬다. In the show, 그 드라마에 보면 말이죠. The lead characters eat Genesis BBQ's specialty gold olive chicken, while 손예진's Aries character wears a pair of Swarovski earrings. 이렇게 나오죠. 이 드라마에 보니까 그 주연하는 등장인물들이 그 제네시스 BBQ의 그 전문 음식, specialty 하면 전문으로 하는 음식입니다. 거기 나오는 그 BBQ의 뭐 전문 음식인가 봐요. 뭐 골드 올리브 치킨이라는 건데 이거를 막 먹는 장면이 나오고 또 손예진의 그 상속녀 역할을 하고 있는 그 인물, 그 손예진이 맡은 그 역할한 인물이 귀걸이, 스와롭스키 귀걸이 한 쌍을 이렇게 차고 있다.
그런 얘기까지 지금 이 기사를 쭉 읽어봤습니다. 기사 내용이 좀 길어서 제가 빠른 속도로 좀 읽어 나갔는데 그냥 오늘 하루 쉬어가는 의미에서 이제 우리가 중학생 영어 강독 한 5편 이제 인체편 읽어봤고 이제 또 좀 쉬어가는 의미로 또 요즘 또 화제가 되고 있는 한국 드라마에 대한 외국인들이 보는 시선으로 이 드라마는 어떻게 보이는가 하는 내용을 오늘 같이 한번 읽어봤습니다. 다음 시간에 다시 또 중학생 원서 강독 천문학 편으로 들어가도록 하겠습니다. 감사합니다.